खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষে কিন্তু ট্রেন্ডিং চলছে হ্যাশট্যাগ গুন্ডা রাহুল গান্ধী অথবা হ্যাশট্যাগ রাহুল নে পেল দিয়া। ঠিক এরকমই এমপি মারপিট, এবং মারপিট করছে কে? রাহুল গান্ধী। এমনভাবে তিনি ধাক্কা দিলেন যে সেখানে উড়িষ্যার এমপি, বয়স্ক এমপি, খুব সজ্জন একজন মানুষ, তার মোটামুটি মাথা ফেটে গেছে। তার নাম হচ্ছে মিস্টার প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী। আহত হয়েছে এরকম বিজেপির অনেক এমপি, তার মধ্যে মুকেশ রাজপুতের নাম করতে হয়। আমি পরপর স্ক্রিনে সমস্ত ছবিগুলো রাখবো। এবং রাহুল গান্ধীর যেটা অডাসিটি মনে হয়েছে যে সংসদ ভবনের গেটে দু দলই কিন্তু আজকে প্রোটেস্ট করছিল নিজেদের মতন করে, যে কে বেশি আম্বেদকরকে ভালোবাসে। মানে কালকে থেকে ঘটনাটি অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে, যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 7 अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Sri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it would be very unbecoming. We have filed a complaint against Mr. Rahul Gandhi for physical assault and incitement. हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने অমিত শাহর একটি বক্তব্যকে ক্লিপ করে কংগ্রেস সেটাকে নিয়ে প্রচার করছে যে বিজেপি ইজ অ্যান্টি আম্বেদকর, কিন্তু অমিত শাহজি সেই রকম কোনো বক্তব্য যে রাখেনি সেটা কিন্তু বিজেপির আবার উইং থেকে সেটাকে প্রকাশ করে দেওয়া হয়, এবং এই নিয়ে দুজনের মধ্যে একটা কিন্তু কন্ট্রোভার্সি কাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এবার আজকের দিনটি হচ্ছে 19 ডিসেম্বর। 19 ডিসেম্বরেই প্রথম কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস থেকে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজ যে পাবে তার রূপরেখা তৈরি করে সবার সই করা হয় বা সবাই মিলে একসাথে সায় দেয়। তো এই দিনটি থেকে কংগ্রেসও চাইছিল আম্বেদকরের হয়ে কথা বলা, আর বিজেপিও চাইছিল আম্বেদকরের হয়ে কথা বলা। তো দু দল নিজেদের মধ্যে
সেই কালকের ঘটনার প্রেক্ষাপট টেনে কিন্তু প্রোটেস্ট চলছিল, কিন্তু এই প্রোটেস্ট চলতে চলতে একটা ধাক্কাধাক্কি পরিস্থিতি তৈরি। আমরা ভাবতে পারেন এমপির মধ্যে মারপিট, এবং মারপিট করছে কে? লিডার অফ অপোজিশন। এবং এই মুহূর্তে आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? দাঁড়িয়ে সবচেয়ে ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে রাহুল গান্ধীর নামে অলরেডি কিন্তু এফআইআর দায়ের হয়ে গেছে, এবং গোদের উপর বিষ পোড়া যাকে বলে সেরকম একটি ঘটনা ঘটেছে যে নাগাল্যান্ডের প্রথমবারের একজন মহিলা এমপি, ভালো মতন শুনুন, নাগাল্যান্ডের প্রথমবারের একজন মহিলা এমপি, সে কিন্তু রাজ্যসভা থেকে তিনি কমপ্লেন করছেন যে এই ডিউরিং দ্য প্রোটেস্ট যখন চলছিল তখন রাহুল গান্ধী খুব ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে চলে এসেছিল এবং তারপরে শাউটিং শুরু করে, এবং মহিলা তিনি বলছেন যে আমি আনকমফোর্টেবল ফিল করছিলাম সেই জায়গা থেকে। এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় আরোপের জায়গায় চলে গেল। একদিকে এমপিদের ধাক্কাধাক্কি, এবং তারপরে তার মধ্যে থেকে উড়িষ্যার এমপি প্রতাপ সারঙ্গীজির মাথা ফেটে যাওয়া, এবং তারপরে অনেক এমপি আহত, তার মধ্যে মুকেশ রাজপুত হচ্ছে একজন। এবং এই ঘটনা নিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পুরো ঘটনাটার ন্যারেশন দিতে কিন্তু চলে গেছে পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার। এবার কোন স্টেপে যায় এই জায়গাটা? কারণ অলরেডি সকাল থেকে একটি ছবি গোটা দেশে ভাইরাল হয়ে গেছে যে সবসময় যে আমাদের B.R. আম্বেদকরের তৈরি যে সংবিধান নিয়ে বলে, এবং রাহুল গান্ধী সংবিধান হাতে নিয়ে পার্লামেন্টে ঢুকছে এবং প্রায় 3 লাখ টাকার একটি জুতো পরে, তো पप्पू के साथ हर बार पोपटी हो। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओहो, ये तो बहुत खून बह যাতা। কিন্তু রাহুল গান্ধীর ক্যারাটা প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সবকিছু আমরা ভোটের প্রচারে অবশ্যই দেখেছিলাম, কিন্তু রাহুল গান্ধীর গুন্ডাগর্দি বা অ্যাকচুয়াল ধাক্কা মারাটা দেখিনি। আর প্রবলেমটা কোথায় হলো? রাহুল ডিডন্ট সে সরি। যখন ওই মানুষটিকে দেখতে রাহুল গান্ধী প্রোটেস্ট করতে করতে আসে তখন বলছে হ্যাঁ হয়েছে, ধাক্কা মেরেছি, আমাকেও রাস্তা আটকে ছিল তাই আমি মেরেছি। তো একজন এমপি এবং লিডার অফ অপোজিশন ভারতবর্ষের মতন এত জনবহুল দেশের, তার এরকম বক্তব্য কিন্তু ভালো মতন নেবে না দেশবাসী, এবং সেই জন্যই হয়তো কংগ্রেসের আজকে দাঁড়ানোরই অবস্থা, কোনোখানে সিটের অবস্থা এই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে অডাসিটি করে হবে না। কারণ একটা রাহুল গান্ধীর মতন নেতার স্টেপ সারা দেশ দেখবে। আজকে মোদির কোনো স্টেপ এদিক ওদিক হলে পরও সেটা যেমন সারা দেশে প্রশংসা হোক বা সেটা নিয়ে অনেক ধরনের কন্ট্রোভার্সি ওঠে, এই নিয়েও কন্ট্রোভার্সি উঠবে। অলরেডি এফআইআর হয়ে গেছে, এবং তার সাথে এরকম একজন মহিলার বক্তব্য, সেটা নিয়ে কোন দিকে যায় সেটা আগামী দিনে দেখাই যাবে। আপাতত রাহুল গান্ধীর ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোয় পার্লামেন্টারির লিডার অফ অপোজিশনের দিক থেকে, সেটা কিন্তু জানার জন্য সবাইকে চোখ রাখতে হবে বাংলায় বিশ্ব 24 চ্যানেল।